Welcome student for today's lecture. Student, in last lecture we have seen that is about the structure of the inflorescence, then the two types of the inflorescence. So we have seen that is the inflorescence, that is it is the central axis on which which bears the flowers. Okay, so the inflorescence, these are mainly bears that is the flowers. Okay, so student, today we are going to see that is the next part of our syllabus, that is about the flower. So flower that is it is mainly developed in the shoot apex. म्हणजे जनरली आपण बघितलं तर एखादा ब्रांच असेल तर सपोज देर आर द लीव्स. While here the flower, these are developed at the apex. That is here the flowers, these are developed at the tip of the branches or the apex. So it is the flower. It is the flower. Okay. So see that is here. So what is the definition of the flower? Flower ची definition काय सांगता येईल? So flower, it is the modified shoot. म्हणजे बघा आता हा शूटचा पोर्शन टिप पोर्शन आहे. इट इज मॉडिफाइड शूट. ओके, सो दॅट इज द शूट इज मॉडिफाइड इनटू द फ्लावर. काय सांगता येईल? शूट इज मॉडिफाइड इनटू द फ्लावर. ओके, सो सी दॅट इज हियर. व्हॉट इज द डेफिनेशन ऑफ द फ्लावर? सो व्हॉट इज द डेफिनेशन ऑफ द फ्लावर? So flower is the highly modified and condensed shoot. It is highly modified and condensed shoot. It is highly modified and condensed shoot meant for sexual reproduction. Meant for sexual reproduction. So see that is here the definition of the flower. So what is the definition of the flower? So it is highly modified and condensed shoot. म्हणजे हा शूटचा पोर्शन असेल, बरोबर आहे. इफ देर आर द मेनी ब्रांचेस और द लीव्स, that is it is modified and highly condensed shoot meant for sexual reproduction. म्हणजे फ्लावर मध्ये आता तुम्हाला बराचच यातलं फ्लावरचे कन्सेप्ट ऑलरेडी 10th मध्ये किंवा 9th मध्येही झालेले आहेत की फ्लावर मध्ये दोन रिप्रोडक्टिव्ह पार्ट असतात, मेल आणि फिमेल. की आफ्टर फर्टिलायझेशन फ्रॉम द फ्लावर हियर द फ्रुट्स आर डेव्हलप अँड इनसाइड द फ्रूट सीड्स आर डेव्हलप ड्यू टू द सेक्शुअल रिप्रोडक्शन. आणि मग इथं फ्लावर हे कशासाठी प्लांट मध्ये तयार झालेले आहे? दॅट इज ओनली अँड ओनली फॉर द सेक्शुअल रिप्रोडक्शन. सो इट इज हायली मॉडिफाइड अँड कंडेन्स्ड शूट meant for sexual reproduction. That is the definition of the flower. So see that is here. If we see that is the flower, म्हणजे जनरली आपण बघू की एखाद्या फांदीचं रूपांतर हे फुलामध्ये होणं, बरोबर आहे. त्याचं काय म्हणतो आपण? फ्लावर. सो इफ वी सी दॅट इज पोझिशन ऑफ द फ्लावर वेअर द फ्लावर आर बॉर्न. म्हणजे जनरली आपण बघितलं तर फ्लावरची पोझिशन कशी असते? जनरली फ्लावर कुठे तयार होतात? ओके, सो सी दॅट इज इफ फ्लावर इज बॉर्न ऍट द अपेक्स, म्हणजे जनरली फ्लावर जर टर्मिनल पोझिशनला डेव्हलप होत असेल, दॅट इज ऍट द शूट अपेक्स. इफ फ्लावर इज प्रेझेंट ऍट द शूट अपेक्स, दिस टाइप ऑफ फ्लावर इज नोन ऍज द टर्मिनल फ्लावर. दिस फ्लावर इज नोन ऍज terminal flower. When flower is arise, that is at the tip of the branch, म्हणजे टिप पोर्शनला असेल तर. If the flower is born at the from the
base of the leaves. Okay, so see, suppose here is the flower. समजा इथून flower जर born झालं असेल. Okay, so flower is born, that is from the base of the leaf, that is from the axil, that is from the axil of leaf. यालाच आपण axil म्हणतो. Axil of leaf. This flower is known as axillary flower. These flower are known as axillary flower. म्हणजे कोणत्या पोझिशन मधून फ्लावर अराइज होता त्यावरून फ्लावर आपण दोन प्रकारे म्हणू शकतो. टर्मिनल फ्लावर, that is this flower which develops at the apex of the shoot, while the flower if develop at the axial position of the leaf, that is it is known as the axillary flower. It is known as axillary flower. Okay, then if the flower which produce, that is from the base of the leaf, okay, so this leafy structure, it is known as the leafy appendages, or it is known as the bract. It is known as the bract. याला म्हटलं जातं ब्रॅक्ट. ओके, आता जर फ्लावरच्या बेस मध्ये जर ब्रॅक्ट असेल तर त्या फ्लावरला म्हटलं जातं ब्रॅक्टिएट फ्लावर. This flower is known as bracteate flower. म्हणजे या इथं बेसला इथं लिपी स्ट्रक्चर आहे. This flower is known as bracteate flower. Bracteate flower. That is this leafy appendages or the leafy structure म्हणतो आपण. Leafy appendages, or these are the leaves. Okay, so at the base of the flower, म्हणजे फ्लावरचा आता हे फ्लावर आहे, हे त्याचा पेडिसेल आहे, त्याचा देठ म्हणतो आपण. आणि इथं देठच्या बेसला जर इथं लीफ लाईक स्ट्रक्चर असेल, लिफी अपेंडेजेस म्हणतो आपण त्याला, किंवा त्यालाच काय म्हटलं जातं ब्रॅक्ट. ओके, सो इफ द ब्रॅक्ट इज प्रेझेंट, द फ्लावर इज नोन एज ब्रॅक्टिएट फ्लावर. The flower is known as bracteate flower. While if at the base of the flower bracts are absent, म्हणजे for example इथं bract absent आहे. Okay, so this flower is known as ebracteate flower. Ebracteate flower. Ebracteate, that is no bracts. नो ब्रॅक्ट्स. म्हणजे या फ्लावरच्या बेसला जर ब्रॅक्ट नसेल, बरोबर आहे, म्हणजे लीफ लाईक स्ट्रक्चर नसेल तर त्या फ्लावरला इब्रॅक्टिएट फ्लावर म्हटलं जातं. आणि ब्रॅक्टिएट फ्लावर म्हणजे काय? इफ ऍट द बेस ऑफ द फ्लावर देर इज द लीफी अपेंडेजेस और द लीफ इज प्रेझेंट. ओके, सो द लीफ और लीफी अपेंडेजेस इज नोन एज ब्रॅक्ट. त्याला काय म्हटलं जातं? ब्रॅक्ट. आणि जर या फ्लावरच्या बेसला असं लिफी अपेंडेजेस असेल किंवा ब्रॅक्ट असेल तर त्या फ्लावरला कोणतं फ्लावर म्हणायचं? ब्रॅक्टिएट फ्लावर. दिस फ्लावर इज नोन एज ब्रॅक्टिएट फ्लावर. इफ द फ्लावर इज विदाउट ब्रॅक्ट, जर या फ्लावरच्या बेसला ब्रॅक्ट नसेल तर त्या फ्लावरला कोणतं फ्लावर म्हणायचं? इब्रॅक्टिएट फ्लावर. दिस फ्लावर इज नोन एज इब्रॅक्टिएट फ्लावर. कन्सेप्ट लक्षात येतोय? ओके, त्यानंतर अजून एक फ्लावर सांगता येईल, दॅट इज इफ द फ्लावर हॅव्हिंग द स्टॉक. म्हणजे फ्लावरला जर स्टॉक असेल किंवा त्याला आपण देठ म्हणतो किंवा पेडिसेल. ओके, स्टॉक ऑफ द फ्लावर म्हणजे सपोज इट इज द पेडन्कल. ओके, अँड सी हियर इट इज द स्टॉक ऑफ द फ्लावर अँड हियर इज द फ्लावर. ओके, सो इट इज द पेडिसेल. फुलाच्या देठाला काय म्हटलं जातं? पेडिसेल. इफ द पेडिसेल इज प्रेझेंट, स्टॉक ऑफ द फ्लावर इज प्रेझेंट, हियर इज द फ्लावर. ओके, सो दिस टाइप ऑफ द फ्लावर इज नोन एज पेडिसिलेट फ्लावर. दिस फ्लावर इज नोन एज पेडिसिलेट फ्लावर. Pedunculated flower. So, but in some plants, that is in some flowers, here the pedicel is absent.
दॅट इज विदाउट स्टॉक. बघा आता हे मी डायग्राम काढल्यानंतर लक्षात येईल की तुमच्या हे नक्की कोणतं फ्लावर आहे, विच इज द विदाउट स्टॉक. म्हणजे या फ्लावरला देठ नाही. ओके, दॅट इज विदाउट द स्टॉक. आता हे फ्लावर तुमच्या वेल परिचयाचं आहे. याला आपण ट्यूबरोज म्हणतो. ट्यूबरोज म्हणजे जनरली निशिगंध किंवा गुलछडी असं म्हणतो आपण, की ज्याचा आपण हार किंवा वेली तयार करतो. सो ट्यूबरोज म्हणजे निशिगंध किंवा गुलछडी हे कसं आहे, विदाउट स्टॉक. याला स्टॉक नाही, याला देठ नाही. सो दिस टाइप ऑफ द फ्लावर इज नोन ॲज द ससाईल फ्लावर. This type of flower is known as sessile flower. म्हणजे बघा फ्लावर पेडिसिलेट फ्लावर कधी म्हटलं जातात, जर त्या फ्लावरला काय आहे, स्टॉक आहे, देठ आहे. फॉर एक्झाम्पल जास्वंदाचं फुल तुम्ही बघितलेलं आहे, बरोबर आहे. जास्वंदामध्ये आपल्याला काय दिसतं, देठ दिसतो, बरोबर आहे. म्हणजे ते फ्लावर कोणतं आलं, पेडिसिलेट फ्लावर. ठीक आहे. परंतु जर एखाद्या फ्लावरला देठ नसेल, बरोबर आहे, विदाउट पेडिसेल फ्लावर असेल, दिस फ्लावर इज नोन ॲज ससाईल फ्लावर. या फ्लावरला म्हटलं जातं ससाईल फ्लावर. ठीक आहे. म्हणजे आता आपण बघा काही कन्सेप्ट ज्या फ्लावर्सची पोझिशन कशी आहे किंवा फ्लावर नक्की बॉर्न कुठल्या पोझिशन मध्ये होतं, यावरून फ्लावरचे आपण काही टाइप्स बघितलेले आहेत. पुन्हा एकदा पहा, पहिलं फ्लावर कोणतं सांगितलं मी, टर्मिनल फ्लावर, की जे फ्लावर अगदी या शेंड्यावरती तयार होतं, दॅट इज अपेक्स, बरोबर आहे. त्याला टर्मिनल फ्लावर म्हणायचं. जर ते साईडला म्हणजे ऍक्झिल, लीफच्या ऍक्झिल मधून जर तयार होत असेल तर त्या फ्लावरला कोणतं फ्लावर म्हटलं जातं, ऍक्झिलरी फ्लावर. ठीक आहे. त्यानंतर फ्लावरच्या बेसला जर असं ब्रॅक्ट प्रेझेंट असेल तर त्या फ्लावरला म्हटलं जातं ब्रॅक्टिएट फ्लावर. आणि जर ब्रॅक्ट ऍब्सेंट असेल तर या फ्लावरमध्ये ब्रॅक्ट ऍब्सेंट आहे, नो ब्रॅक्ट, दॅट इज ई ब्रॅक्टिएट फ्लावर. त्या फ्लावरला कोणतं म्हटलं जातं, ई ब्रॅक्टिएट फ्लावर. त्यानंतर आपण इथं फ्लावरची पोझिशन अजून एक बघितली, की जर फ्लावरला देठ असेल त्याला पेडिसेल म्हटलं जातं, बरोबर आहे. जर फ्लावरला पेडिसेल असेल तर त्या फ्लावरला काय म्हटलं जातं, पेडिसिलेट फ्लावर. दिस फ्लावर इज नोन ॲज पेडिसिलेट फ्लावर. ठीक आहे. आणि जर फ्लावरला देठ नसेल म्हणजे विदाउट स्टॉक फ्लावर असेल किंवा विदाउट पेडिसेल फ्लावर असेल तर त्या फ्लावरला कोणतं फ्लावर म्हटलं जातं, ससाईल फ्लावर किंवा नॉन पेडिसिलेट फ्लावर असेही म्हटलं जातं. ओके. सो दिस आर मेनली दॅट इज द फ्लावर्स, टाइप्स ऑफ द फ्लावर्स म्हणून आपण, किंवा फ्लावर्स that is depending upon their position or where they born, that is there are some types of the flowers we have studied. Okay student. And then next that is about the structure of the typical flower. Structure of typical flower. Structure of typical flower. Okay student, next that is about the structure of typical flower. So the typical flower, if we see, that is this flower is mainly made up of the three parts, three main parts, of the flower. So which are the three main parts? First is the stalk of the flower, it is known as the pedicel. Second part is the thalamus. And third part is the floral ones. So these are the three parts of the flowers. So here first see that is about the pedicel. So what is the pedicel? That is the stalk of the flower. So it is the pedicel. म्हणजे आपण फुलाचा देठ म्हणतो, त्याला काय म्हटलं जातं, पेडिसेल. त्यानंतर नेक्स्ट पोर्शन थॅलॅमस, that is the solan portion which is present at the tip of the pedicel. It is known as the thalamus.
It is the thalamus. It is the thalamus. Okay. So next that is about the thalamus. So how the thalamus is? Thalamus is highly condensed. That is the shoot. म्हणजे highly condensed and modified shoot असं म्हणू आपण. जनरली शूट पोर्शन जर बघितला आपण तर तो कसा असतो बघा. तर हा शूट पोर्शन असेल बरोबर आहे. इट इज डिवायडेड इनटू द नोड अँड द इंटरनोड. हे जनरली नोड आणि इंटरनोड मध्ये डिवायडेड असेल. ठीक आहे. प्रत्येक नोडल रिजनला आपल्याला काय दिसेल? लीफ दिसेल. So at this nodal region here is the leaf portion. At this nodal region here is the leaf portion. At this nodal region here is the leaf portion. So at the each node, हा portion म्हणजे कोणता झाला? नोड. हा पोर्शन नोड आणि या दोन्हीतलं डिस्टन्स, हे डिस्टन्स म्हणजे इंटरनोड झालं. मग हे शूटचं पोर्शन आहे. आपण जनरली शूट बघतो ते पोर्शन झालं. ठीक आहे. मग इथं थॅलॅमस मध्ये कसं असतं स्ट्रक्चर बघा. तर पेडिसेल हा पेडिसेल आहे आणि थॅलॅमस हे हायली कंडेन्स्ड आपण काय म्हणतो? शूट म्हणतो. तर हे शूट हे कंडेन्स्ड झालेलं आहे. म्हणजे इथं याच्यामध्ये इथं आपल्याला काय दिसतील? नोड आणि इंटरनोड पोर्शन दिसेल. आणि प्रत्येक नोड आणि इंटरनोड पोर्शनला आपल्याला इथं काय दिसतील? तर हेच मॉडिफाईड इथं झालेलं दिसेल. मग काय दिसेल आपल्याला? तर समजा या नोडल रिजन मध्ये इथं लीफ आहे. This leaf it is modified into the lowermost structure that is the calyx. ठीक है. This leaf it is modified into the colorful petals. Then this leaf is modified into the reproductive organ that is the androcium. This leaf is modified into the gynocium. So like this here the thalamus that is it is the solar portion and it is highly modified and condensed shoot. की ज्याच्यावरती काय दिसतील आपल्याला? या पद्धतीनं नोड इंटरनोड दिसेल आणि प्रत्येक नोडल रिजनचा जो वॉल आहे, लिपिक पोर्शन आहे, दिस लीफ इज मॉडिफाईड और कन्वर्टेड इनटू द सेपल्स. ओके. दिस लीफ इज कन्वर्टेड इनटू द पेटल्स. दिस लीफ इज कन्वर्टेड इनटू द this portion androcium. This leaf is converted into the gynocium. So this highly condensed shoot is the nothing but the thalamus. आणि मग या थॅलॅमस मध्ये जनरली बघितलं आपण तर हाऊ मेनी नोड्स असतील? तर देर आर द 3 नोड्स. 1 2 3 नोड्स. देर आर 3 नोड्स and sorry 3 internodes. There are 3 internodes. Internode 1 2 3. Okay. There are the 3 internodes. किती इंटरनोड्स आहेत? 3 internodes. And how many nodes are? 1 2 3 and 4. There are the 4 nodes. म्हणजे नोड्स किती असतील तिथे? 4 असतील आणि इंटरनोड्स किती असतील? 3 internodes are there. Okay, so here this thalamus it is the highly modified and condensed shoot. ठीक आहे. मग या थॅलॅमस मध्ये हा जो लिफी पोर्शन आहे that is nothing but the lowermost portion that is the calyx. Okay, then this is modified into the petals. This leaf is modified into the third part and this fourth leaf is modified into the fourth part. Okay, so next that is about the floral whorls. So floral whorls, there are the 4 floral whorls. Floral whorls मध्ये 4 floral whorls आपल्याला बघता येतील. That is, these floral whorls are first that is the calyx, second corolla, third androcium, and 4 is the gynocium. Is the gynocium. So 1 2 3 4 these are the floral whorls. ठीक आहे. मग आता आपण इथे बघूया फ्लोरल whorls कोणकोणते आहेत. So the outermost floral whorl that is the calyx. So it is the calyx. So the calyx these are made up of the sepals. Calyx these are made up of the sepals. Sepals म्हणजे कॅलिक्स मधला एक पार्ट म्हणजे त्याला आपण काय म्हणतो सेपल्स.
म्हणजे हिबिस्कस मध्ये आपण जास्वंदामध्ये जर तुम्ही ग्रीन पोर्शन बघितला तर टोटल 5 पार्ट असतात आणि एकत्र मिळून तो कॅलिक्स पोर्शन तयार झालेला असतो, ग्रीन असतो. त्यातला एक पार्ट म्हणजे त्याला काय म्हटलं जातं, सेपल्स. सो कॅलिक्स दीज आर ग्रीन इन कलर. सो द फंक्शन इज द फोटोसिंथेसिस. त्याचं फंक्शन काय सांगता येईल, फोटोसिंथेसिस. बट द कॅलिक्स इट ऑल्सो गिव्स द प्रोटेक्शन वेन द फ्लावर इज इन बड कंडिशन. म्हणजे जेव्हा बघा बरेचसे फ्लावर्स जेव्हा बड असतं, कळी असते, तेव्हा त्याच्यावरती कव्हरिंग हे ग्रीन कलरचं असतं. दॅट इज द सेपल्स. ओके, सो द फंक्शन ऑफ द कॅलिक्स that is it gives the protection when flower is in bud condition, and it also that is the help for the process of photosynthesis. Why? Because it is green in color. त्यानंतर next part आहे that is the corolla. It is the colorful corolla, that is it is made up of the petals. Corolla made up of petals. सो करोला दीज आर मेनली कलरफुल. करोला हे कसं असतं, पेटल्स हे कसे असतात, बऱ्यापैकी फ्लावर्स मध्ये ते कलरफुल असतात. अँड ड्यू टू इट्स कलर दॅट इज द इन्सेक्ट अट्रॅक्ट, दॅट इज द मेन फंक्शन ऑफ द करोला टू अट्रॅक्ट द इन्सेक्ट फॉर द पॉलिनेशन. ठीक आहे. सो करोला मेडअप ऑफ द पेटल्स म्हणजे यातला एक पार्ट, म्हणजे जनरली जास्वंदामध्ये आपण कलरफुल जे रेड कलरचे जे पेटल्स बघतो त्यापैकी एक पार्ट, त्यातला एक पाकळी म्हणून आपण, ती म्हणजे काय झालं, पेटल. आणि हे सगळे 5 पेटल्स एकत्र मिळून जे स्ट्रक्चर तयार होतं त्याला काय म्हटलं जातं, इट इज द करोला. इट इज द करोला. ओके, त्यानंतर नेक्स्ट पार्ट दॅट इज द मेल रिप्रोडक्टिव्ह पार्ट ऑफ द फ्लावर इज द एंड्रोसियम. Which is the male reproductive part of the flower. So this portion is the androsium. So this androsium, it is the male reproductive part. It is the male reproductive part of the flower. So this androsium, it is made up of the anther lobe. म्हणजे हा पोर्शन जो आहे त्याला म्हटलं जातं anther lobe. आणि हा पोर्शन जो आहे तो म्हणजे फिलामेंट. अँथरलोब, फिलामेंट. आणि हा फिलामेंट आणि अँथरलोब जिथे जॉईन होतात त्याला आपण काय म्हणतो, कनेक्टिव्ह. ओके, सो इट इज द मेल रिप्रोडक्टिव्ह पार्ट ऑफ द फ्लावर. सो व्हॉट इज द फंक्शन ऑफ दी अँड्रोसियम. मग अँड्रोसियम जे बनलेलं आहे ते कशाने बनलेलं आहे, स्टॅमेन्स. म्हणजे हे हा पोर्शन हे सगळं मिळून काय झालं, अँड्रोसियम. ओके, सो दिस सिंगल पार्ट म्हणजे हा सिंगल पार्ट जो आहे अँड्रोसियमचा, इट इज नोन ॲज द स्टॅमिन. इट इज नोन ॲज द स्टॅमिन. हे काय आहे, स्टॅमिन आहे. अँड स्टॅमिन मेड अप ऑफ द अँथरलोब, फिलामेंट. आणि हा जो पोर्शन आहे त्याला काय म्हटलं जातं, तर कनेक्टिव्ह. म्हणजे हा फिलामेंट आणि अँथरलोब जिथे जॉईन होतात त्याला कनेक्टिव्ह असं म्हटलं जातं. Okay, so it is about the male reproductive part of the flower, that is the androsium. So what is the function of the androsium किंवा staminचं function काय सांगता येईल, that is the function of the stamen, that is it produce the male gametes, that is firstly it produce the pollen grains. Okay, and from the pollen grains here the development of male gamete takes place. Okay, so here the from the inside the anther lobe their pollen grains are produced. So function of the androsium or the stamen is to produce the pollen grains. Then the innermost part or the wall, floral wall, that is the gynosium. म्हणजे हा जो पार्ट आहे हा पार्ट म्हणजे काय आहे, गायनोसियम. It is the gynosium. So gynosium, these are mainly made up of the carpels. म्हणजे या गायनोसियमचं सिंगल पार्ट म्हणजे त्याला म्हटलं जातं कार्पेल. It is made up of the carpels. So see, that is what is the structure of the carpel is, that is here it is made up of the stigma,
it is the stigma, and then it is the style, stigma, style, and the swollen portion at the base, it is the ovary. So the gynoecium having the carpel, that is gynoecium made up of the carpels, and carpel it is having the structure that is the stigma, then elongated tube-like structure, style, and here at the base swollen part, that is the ovary. Okay, so the carpel, what is the function of the carpel is, म्हणजे जनरली आपण कार्पेलचं फंक्शन काय म्हणतात, या कार्पेल मध्ये इथं जी ओव्हरी असते, that is inside the ovary there are the formation of ovules. या ओव्हरीच्या आतमध्ये काय तयार होतात, ओव्ह्यूल्स तयार होतात. And inside the ovule that is there is the formation of female gamete. म्हणजे या ओव्ह्यूलच्या आतमध्ये काय प्रेझेंट असतात, फिमेल गॅमेट प्रेझेंट असतात. म्हणजे बघा मेल रिप्रोडक्टिव्ह पार्ट अँड्रोसियम की इट इज मेड अप ऑफ द स्टॅमेन. हे कशाने बनलेला आहे, हा पोर्शन याला काय म्हणणार आपण, स्टॅमेन. आणि स्टॅमेनचे पार्ट कोणकोणते आहेत, अँथर आणि हा फिलामेंट. ठीक आहे, अँथर लोब जे आहेत, या अँथर लोब मध्ये काय तयार होतात, पोलन ग्रेन्स, की जे काय तयार करतात, ज्यापासून मेल गॅमेट्स तयार होतात. while here the female reproductive part it is known as gynoecium. It is known as gynoecium. So gynoecium made up of the carpel. मग कार्पेलचं स्ट्रक्चर काय काय आहे, कार्पेल मेड अप ऑफ द स्टिग्मा, देन स्टाइल अँड द ओव्हरी. ठीक आहे, आणि या ओव्हरीच्या आतमध्ये काय तयार होतात, ओव्ह्यूल्स तयार होतात. ओके, so here the inside the ovule there is the female gamete. So in the flower there are the two reproductive parts. Reproductive part कोणकोणते आहेत, male reproductive part which is known as androcium. Androcium made up of the stamens. ठीक है, female reproductive part is known as gynoecium. Gynoecium made up of the carpels. ठीक है, आणि मग इथं या ओव्हरी मध्ये किती कार्पेल आहेत, म्हणजे एक कार्पेल असेल तर मोनोकार्पेलरी म्हटलं जातं. म्हणजे इथं ओव्हिल आणि लॉक्युल असतो, त्याच्यामध्ये लॉक्युलच्या आतमध्ये ओव्हिल्स असतात. तर ते आपण पुढे अजून डिटेल बघूया. तर इथं या ओव्हरीच्या आतमध्ये किती लॉक्युल्स असतात, दॅट इज द कार्पेल्स. ठीक आहे, आणि मग एका लॉक्युल मध्ये किती ओव्हिल्स असतील. ठीक आहे, तर तो कन्सेप्ट वेगळा आहे, डिफरंट आहे. सो इट इज अबाउट द टिपिकल फ्लावर. म्हणजे कोणतंही एखादा टिपिकल फ्लावर आपण स्टडी करायचं म्हटलं तर आपल्याला हे पार्ट्स आपल्याला फ्लावरचे माहित असणं गरजेचं आहे. सो स्टुडंट वन्स अगेन सी दॅट इज द फ्लोरल वल्स, दॅट इज पेडिसेल. पेडिसेल म्हणजे त्याला आपण स्टॉक म्हटलं. स्टॉकच्या पेडिसेलच्या टिप पोर्शनला सोलन पोर्शन आहे, दॅट इज नोन एज द थॅलॅमस. ओके, सो ऑन द थॅलॅमस दॅट इज द 4 फ्लोरल होल्स आर प्रेझेंट. 4 फ्लोरल होल्स कोणकोणते आहेत, कॅलिक्स, करोला, अँड्रोसियम अँड गायनोसियम. सो कॅलिक्स इट इज मेड अप ऑफ द सेपल्स. करोला इट इज मेड अप ऑफ द पेटल्स. बरोबर आहे. त्यानंतर अँड्रोसियम मेड अप ऑफ द स्टॅमेन विच इज द मेल रिप्रोडक्टिव्ह पार्ट. Gynoecium it is made up of the carpels, it is the female reproductive part. So here we complete, that is about the structure of the typical flower. So okay student, so today we stop here.